وزیر اعظم کی ہدایت پر افغانستان میں سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کی طرف سے امداد۔ پہلی کھیپ خصوصی طیارے کے ذریعے افغانستان کے شہر مزار شریف روانہ۔ امدادی اشیاء میں 100 خیمے، 2 ٹن آٹا، 1 ٹن چاول، 450 کلو چینی شامل۔ دوسری کھیپ 9 مئی کو روانہ ہوگی۔ پاکستان افغانستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عثمان بزدار فقط نام کے وزیر اعلیٰ تھے، اصل وزیر اعلیٰ تو فرح گوگی تھی۔ عمران خان نے ایمنسٹی اسکیم بھی فرح گوگی کے لیے نکالی تھی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو نعرے بازی اور بدتمیزی سے باز رکھا جائے، دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت و احترام کریں۔ ماضی میں جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہم پر بنائے گئے کیسز میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ کا بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اینٹونی بلنکن نے دوسرے عالمی ورچوئل کرونا سمٹ اور 18 مئی کو ہونے والے عالمی تحفظ خوراک کے وزارتی اجلاس میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بات ہوئی۔ اس سال پاک امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات، افغانستان میں استحکام، دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن۔ پاکستان کا یوکرین میں شہریوں کی اموات اور بگڑتی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستان یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے لیے مسلسل سفارتی کاوشوں اور مذاکرات پر زور دے رہا ہے۔ یوکرینی عوام کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیپ بھیجنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وزیر مملکت ہنا ربانی کھر۔ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم، وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج بشام میں عظیم الشان عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ علاقے کی ترقی کے لیے بڑے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا جائے گا۔ سن لو عمران خان، فتح جنگ کو بھی پتا ہے کہ توشہ خان عمران خان کا اصل نام ہے۔ قوم کے لیے لنگر خانے اور عمران خان کے لیے توشہ خانہ۔ سیاست ختم ہوتی دیکھ کر عمران نیازی لانگ مارچ کرنے جا رہا ہے۔ فتنہ خان لانگ مارچ کے نام پر ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ جو ملکی ترقی عمران خان نے چھینی، شہباز شریف اور نواز شریف دوبارہ واپس لائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا فتح جنگ میں جلسہ عام سے خطاب۔ عمران نیازی ہر روز ایک نیا جھوٹ بولتا ہے۔ پی ٹی آئی نے 4 سال کی انتقامی سیاست کے سوا کچھ نہیں کیا۔ محمد شہباز شریف نے مختصر وقت میں بجلی کے بند کارخانے دوبارہ چلوا دیے، آٹا، چینی، گھی اور بجلی بھی سستی کر دی۔ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے، مریم نواز۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ $5 کا اور برآمدات $400 ارب تک پہنچ سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو ان کے حقوق دلوائے، بلوچستان کے غم کم کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری۔ سینئر صحافی خالد حمید فاروقی برسلز میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ لندن سے برسلز پہنچنے پر انہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سینئر صحافی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی جاری۔ ضلع اسلام آباد میں سرچ آپریشن کی آڑ میں اندھا دھند فائرنگ۔ مقامی کالج میں زیر تعلیم 3 نوجوان شہید، اہل علاقہ کا میتیں سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج۔ بھارتی شہر جودھ پور میں حالات بدستور کشیدہ، ہندو مسلم ہنگاموں کے بعد کرفیو میں مزید 2 دن کا اضافہ۔ کرفیو کی وجہ سے مسلمانوں نے عید کی نماز گھروں میں ادا کی۔
भारत में सिखों के आजाद वतन खालिस्तान के रेफरेंडम का अगला मरहला कल इटली में हो रहा है। 31 अक्टूबर 2021 को लंदन से सिखों के लिए अलहदा वतन के लिए रेफरेंडम का आगाज हुआ था। खालिस्तान रेफरेंडम में बरतानिया और दुनिया के दीगर शहरों में होने वाली पोलिंग में लाखों सिखों ने हिस्सा लिया। रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों को भिजवाए जाएंगे ताकि वसीतर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। इसराइल में चाकू बरदार शख्स ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया। हमला यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान किया गया। हमला आवर सहूलतकारों के हमरा गाड़ी में फरार। तलाश के लिए अलर्ट जारी, जगह जगह नाके, हेलीकॉप्टर पर भी गश्त, ताहम हमला आवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। श्रीलंका में माशी बहरान पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में इजाफा। सदर गोताबाया राजापाक्सा ने मुल्क में एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पिछले 5 हफ्तों में ये दूसरी इमरजेंसी है। रूस की यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर मुकम्मल कंट्रोल की कोशिश, ताहम यूक्रेनी फौज की मज़ाहमत जारी। रूस फौज वापस बुलाए तो अमन समझौता हो सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जंग के आगाज के बाद पहली बार मुतफ़क्का बयान में रज़ामंद। जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा। गंदम और कुकिंग ऑयल जैसी अहम तरीन अशिया खुरनोश की किल्लत का खतरा। यूक्रेन जंग के बायस 2.5 करोड़ टन अनाज फंस गया। खुराक का स्टॉक यूक्रेन से बाहर मुंतकिल नहीं किया जा सका। आलमी इदारे खुराक। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी सैकड़ों नशिस्तें हार गई। लिबरल डेमोक्रेट्स की सीटों में इजाफा। कई खवातीन समेत सैकड़ों पाकिस्तानी भी काउंसलर मुंतखब। इराक का दारुल हुकूमत आजकल रेत के तूफानों की जद में। गुज़श्ता माह 7 तूफान आए। बगदाद में रेत के तूफान के बाद सांस की बीमारी। 1000 अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंच गए। आइंदा हफ्ते मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पारा मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और सर ढांप कर रखें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। कोपैमाई की दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। मारूफ कौमी कोपैमा सरबाज खान ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर करके तारीख रकम कर दी। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। सरबाज खान बगैर ऑक्सीजन कई चोटियां सर करने का एजाज रखते हैं। स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। टीनएजर कार्लोस अल्काराज की राफेल नडाल को अपसेट शिकस्त। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आलमी नंबर 1 सर्बिया की नोवाक जोकोविच, दिफाई चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवेरोव और यूनान के स्टेफानोस सिसिपास भी लास्ट 4 में रसाई। इटली में 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट जीरो डी इटालिया का आगाज। डेब्यूटेंट नीदरलैंड्स के मैथ्यू वैन डर पोल ने इफ्तिताही मरहला अपने नाम करके लीडर्स जर्सी हासिल कर ली। वैन डर पोल ने 195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 35 मिनट और 28 सेकंड में तय किया। यूरोपियन फुटबॉल लीग्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इतालवी लीग सीरिए में इंटर मिलान की एम्पोली को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में लिवांते ने रियल सोसिएडाड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेन में मुकामी मस्जिद के इमाम को लग्जरी कार की दी। तोहफे ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मुझे खूबसूरत, कीमती और महंगा तोहफा देकर हैरान कर दिया। अल्लाह इसे कबूल करे। इमाम मस्जिद का सोशल मीडिया पर इजहार तशक्कुर।
अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से अफगानिस्तान के मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया है। फैमिली टेंट, आटा, चावल और चीनी पर मुश्तमिल सामान की पहली खेप पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे के जरिए मजार शरीफ के लिए भेजी गई है। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने इमदादी सामान को रवाना किया। मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी अपनी रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी है और आलमी इदारा खुराक के मुताबिक अफगानिस्तान की 60% आबादी जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गई है। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अपने इस्लामी ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान की आवाम के साथ खड़ा और पाकिस्तान की जानिब से आज अफगानिस्तान के लिए आटा, चीनी, टेंट और इसके अलावा चावल की जो इमदादी अशिया हैं वो भेजी गई हैं। अफगानिस्तान के तकरीबन 10 से थोड़े से ज़्यादा प्रोविंसेस में बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया था और उस फ्लैश फ्लड्स की वजह से वहाँ पे काफ़ी जानों का नुकसान हुआ। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पर पाकिस्तान रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। के बाद 2-3 दिन बाद एक और रिलीफ असिस्टेंस का प्लेन भी पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। इससे कबल भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी अशिया भेजी थी और फ़ज़ाई रस्ते के अलावा ज़मीनी रस्ते से भी इमदादी अशिया भेजी गई थी, जबकि पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारत से जो गंदम थी अफगानिस्तान जाने के लिए भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई है। अफगान बुरी हुकूमत ने आलमी बिरादरी और इमदादी तंजीमों से मुतासरीन की भरपूर मदद की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुश्किल हालात में सैलाब से मुतासर अफराद को खैमे, खुराक और सेहत की देखभाल के लिए फौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाए। कुदरती आफात से निमटने के वजारत के हुकाम के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से 12 सूबे मुतासिर हुए हैं। सैलाब और बारिशों से 500 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 2000 से जायद को नुकसान पहुंचा है। 3000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि 300 से जायद मवेशी भी हलाक हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब में नाम ही के वज़ीर आला थे। फराह गोगी ने सूबे में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। वो लाहौर में इंसदाद मनशियात की अदालत में केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फराह गोगी के खिलाफ करप्शन केसेस की एक लंबी फहरिस्त है और इमरान खान उनकी वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फराह गोगी इमरान खान के असाब पर छाई है। इनके दौर में एमनेस्टी स्कीम भी फराह गोगी को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में करप्शन की तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। हर वक्त जो है वो उनके जहन पे फराह गोगी जो है वो छाई हुई है, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि उसे ज़्यादा अहमियत जो है वो मिल रही है। बाकी उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की एक सीरीज़ है और ये मालूम हो रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक नाम के वज़ीर आला थे और शायद उनको वज़ीर आला रखा भी इसीलिए गया था कि वो जो है वो जो हुक्म फराह गोगी के ज़रिए आता था तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनवाया गया। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और झूठे केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान अपने कारकुनों को बदतमीजी पर उकसा रहे हैं। तुमने जो है वो झूठे जो है वो मुकदमात को कायम करने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली। तुमने कोई काम नहीं किया अवामी फलाह का, तुमने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाओ। अब उन झूठे मुकदमात में लोग अगर ज़मानत पे हैं या लोग अगर अदालत में पेश हो रहे हैं तो ये तो तुम्हारे लिए बाइसे शर्म बात है। इससे पहले वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत से हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। बाद अज़ां केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी गई। सहाफ़ियों को कभी अपने कारकुनों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मर्ज़ी के सवालात लेते हैं। उन्होंने नई एक तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि लोगों से खिताब करने का।
انہوں نے اس میں فرمایا کہ مجھے جولائی کے مہینے میں یعنی کہ جولائی 2021 پچھلے برس اور آج ہم مئی کے مہینے میں بیٹھے ہیں اور اگر ہم جولائی کی بات کریں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. 5 مہینے وہ پچھلے سال کے لگا لیں, 5 مہینے اگر اس کے 1 مہینہ چلے کر نکال بھی دیں تو 9 مہینے تقریباً عمران خان کو 9 مہینے پہلے پتہ تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے بقول ان کے وہ وہاں کوششیں کر رہی ہے, ملاقاتیں کر رہی ہے. اگر جولائی میں یہ پتہ تھا تو مارچ میں 7 مارچ کو جو یہ مراسلہ آیا بقول عمران خان کے جس میں امریکہ نے ان کو ہٹانے کی سازش کی, تو اس کا کوئی کنیکشن کوئی تعلق کیسے بنتا ہے؟ اور یہ تو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جولائی 2021 میں اسے پتہ چلا, حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اے پی سی کی تھی جس میں پی ڈی ایم بنی تھی, اس کا جو ایکشن پلان بنا تھا اس ایکشن پلان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس شامل تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی جو آئینی ٹول ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جائے گا, یہ اس میں موجود تھا. اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلاف بھی اس بات پہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ استعفے دیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جائے. یہ بات بھی میں آپ کو کوئی 1.5-2 سال پرانی بتا دوں. پھر یہ 1 سال پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ رہی, نو کانفیڈنس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی, آصف علی زرداری صاحب کی, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں مختلف اپوزیشن کی, اس وقت کی اپوزیشن کی سیاسی لیڈرشپ سے, جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوتی رہی. یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں تھی. چلے 7 کو بقول عمران نے انکشاف کیا 27 مارچ کو کہ 7 کو مراسلہ آیا تھا, 8 کو نو کانفیڈنس کا موشن جمع ہوا. بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے نکلے اور ہر جلسے میں ہر مقام پر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم اسمبلیاں توڑو, نئے انتخابات کراؤ, لوگوں نے تم پر اعتماد کر دیا ہے اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر اسمبلی میں اپنی اس لڑائی کو لے کر جائیں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے پوری کمپین شروع کی, اس میں کہنا شروع کیا. یہ پورا تسلسل ہے. جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی تحریک جمع ہو جاتی ہے. اب جب عمران خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا, وہ الیکشن کرا سکتا تھا, اس وقت پوری اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی, اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2023 تک بھی بیٹھے رہیں گے اور 2023 کے الیکشن میں 2/3 اکثریتیں کرائیں گے اور 2028 تک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط رہیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب جمع ہو گیا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے, میں نے تو نوافل ادا کیے ہیں اور یہ لوگ میری ٹریپ میں آ گئے ہیں, یہ ٹریپ ہو گئے ہیں اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں عمران خان خود کہتا رہا. اس نے کہا میرے پاس سرپرائزز ہیں, اس نے کہا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے, اس نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا, پھر آخر میں یہ خط لے کر آ گیا کہ جی میرے پاس ایک خط ہے اور پھر اس نے کہا میں خط دکھاؤں گا. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو چورن اس وقت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے, جس انداز سے پاکستان کی قوم کو یا پاکستانی قوم کے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو جو عمران خان کے فینز ہیں, فین فالوئنگ ہے بیسیکلی, میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا جو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی فالوئنگ میں کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس رکھتے ہیں, نہ تو وہ خانہ کعبہ کا تقدس رکھتے ہیں, اور نہ ہی جب عمران خان نعوذ باللہ وہ بیٹھ کے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگوں جو پیغمبر تھے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس لے کر گئے تھے اور تم میرا پیغام لے کر جاؤ لوگوں کے پاس. مطلب کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ مطلب اللہ معاف کرے, مجھے تو وہ بات کہتے ہوئے بھی پتہ نہیں خوف آ رہا ہے کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں کہ کیا تم اپنے آپ کو خدا سے تشبیہ دینا چاہتے ہو
नऊज़ बिल्लाह तुम अपने आप को पैगंबरों से तशबीह देना चाहते हो। तुम अपना किरदार देखो, अपना माजी देखो, अपनी हरकतें देखो, अपना हाल देखो। कहाँ मदीना रियासत मदीना के हुक्मरान और कहाँ तुम, और तुम लोगों को ये कहते हो कि तुम मेरा पैगाम उस तरह लोगों तक ले जाओ जिस तरह पैगंबर खुदा का पैगाम लोगों तक लेके जाते थे। जो लोग इन बातों को तस्लीम करते हों, इन बातों को फॉलो करते हों, मैं उनको पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझता। वो अल्लाह ताला ने उनकी अकल छीन ली है। देखें, सियासी इख्तलाफात करें, हम पे तनकीद करें, हम गुनहगार लोग हैं, गलतियाँ हुई होंगी, कोताहियाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी, सब कुछ करें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हमारी सियासी क़यादत कोई इस तरह की बात कर दे, भाई हम तो नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, सियासत की हद तक हम उनके डिसिप्लिन के, उनके फ़ैसलों के, उनके अहकामात के मानने के पाबंद हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करें जो उससे कहीं आगे जाती हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी जी शऊर आदमी जिसको मज़हब का थोड़ा पता हो, आइन का पता हो, कानून का पता हो, निज़ाम का पता हो, वो ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो इमरान ख़ान हमारे मुआशरे के उस तबके को जो मेरी राय में शायद सियासत को भी नहीं समझता, जो आइन को भी नहीं समझता, जो अपनी मजहबी और दीनी तालीमात को भी उस अंदाज में नहीं समझता, वो इमरान ख़ान के इश्क में अंधा होकर अगर उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और उनको वो गुमराह कर रहा है। ये सारी जो मैंने तफसील बताई वाक़यात की इसलिए है कि इमरान ख़ान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है और ये पहली मर्तबा हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ कि इस मुल्क की फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की अदलिया ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसने वो किरदार अदा किया जो आइन में दिया गया है। माजी में हम मुतालबा करते रहे, हम विक्टिम रहे इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से बाहर निकाले। हमने तनकीद अगर की है माजी में तो इसलिए की है कि इस्टेब्लिशमेंट वो करती रही जिसकी आइन उनको इजाज़त नहीं देता, अदालतें वो करती रहीं जिसकी आइन उनको इजाज़त नहीं देता, पार्लियामेंट से वो काम करवाए गए जिसका आइन उनको इजाज़त नहीं देता। अगर पहली मर्तबा फ़ौज ने, अदलिया ने, पार्लियामेंट ने आइन के तहत, आइन के मुताबिक काम किया है तो हमें उनको सलाम करना चाहिए, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो इसी रास्ते पे चलते रहें और आइंदा भी वो आइन के तहत जो इख्तियारात जजिस को हैं, आइन के तहत जो पाबंदियाँ इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज पर हैं, आइन के तहत जो पाबंदियाँ किसी भी इदारे के ऊपर हैं वो उसको फॉलो करें। ये तो सियासी जमातों की फतह है, ये पाकिस्तानी कौम की फतह है कि उन इदारों को हमने आइन के दायरे में लाकर खड़ा किया है, वो उस तक महदूद हो गए। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान ख़ान को आज ना हमारी फ़ौज अच्छी लगती है, ना आज हमारी अदालतें अच्छी लगती हैं, ना आज हमारा मीडिया अच्छा लगता है, ना सियासी जमातें अच्छी लगती हैं और ना ही दुनिया अच्छी लगती है। मतलब अजीब सी बात है कि अदालतें अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला करें तुम उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम चलाओ, अगर पाकिस्तानी फ़ौज अपने आप को सियासत से बाहर निकाल कर खड़ा कर दे और अपने आप को सियासत से बिल्कुल निकाल दे और कोई अपना किरदार अदा कर रहे तुम उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम चलाओ। अगर सियासी जमातें तुम्हारे साथ नहीं खड़ी और आइन के तहत, आइन के मुताबिक तुम्हें निकाल दिया तो तुम उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाओ और बहाना ये बनाओ कि तुम्हें अमेरिका ने निकाला है, तुम्हें यूरोप ने निकाला है, तुम्हें किसी और ताकत ने निकाला है। पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान जितना नालायक वज़ीर आज़म इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आया और कोई भी ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान का दुश्मन हो, जो ये नहीं चाहता हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, उसको सूट करता है कि इस मुल्क के ऊपर नालायक हुकूमत कोई बैठी हुई हो और इमरान से बड़ी नालायक हुकूमत इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आई। तो अगर भारत ये चाहता था कि जी इस मुल्क को नुकसान पहुँचे तो इमरान ख़ान उनको सूट करता था इसलिए कि वो नालायक था। अमेरिका अगर चाहता था कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचे तो इमरान ख़ान उसको सूट करता था इसलिए कि इमरान ख़ान नालायक था। तो ये इमरान ख़ान ने जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो अपनी नालायकियों से उसने इस मुल्क की मईशत को जहाँ पहुँचाया, इस मुल्क में महंगाई को जहाँ पहुँचाया, इस मुल्क में बेरोज़गारी को जहाँ पहुँचाया,
1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, जो नौकरियां तो दूर की बात है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 50 लाख घरों की बात की, घर बना के देना दूर की बात है, लोगों के घर टूटे। इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत में गंदम का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, LNG का स्कैंडल है, खाद का स्कैंडल है, दवाइयों की कीमतों में इजाफे का स्कैंडल है, BRT पेशावर का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल है, बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल है। इसके अलावा कई और स्कैंडल्स हैं। इमरान खान अपनी उस नालायकी से, नाअहली से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पूरी कौम को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है कि अमेरिका ने निकाला और इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई और गद्दार आ गए और कुछ। अजीब बात है, इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के 70% लोगों ने, 70% लोगों ने जिन सियासी जमातों को वोट दिया है वो गद्दार है। इस मुल्क की फौज जो अपने आप को सियासत से बाहर निकाल के खड़ी हो गई है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इस मुल्क की आला अदलिया जिसके 5 जजेस ने बैठकर एक फैसला किया, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इस मुल्क की पूरी मीडिया एक आधा चैनल को छोड़कर उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों, मतलब सारी दुनिया की ताकतें इस मुल्क की गद्दार हैं। 70% वोट लेने वाली सियासी जमातें इस मुल्क की गद्दार हैं। इस मुल्क की आवाम गद्दार है, इस मुल्क की अदलिया गद्दार है, इस मुल्क की फौज गद्दार है, इस मुल्क का मीडिया गद्दार है। और सिर्फ एक आदमी है जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटेगा, जिसको वो कहेगा हुब्बुल वतनी, और वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट उसको देगा जो नालायक, नाइल, फाशिस्ट, अनार्किस्ट, हट धर्म, अनापरस्त, घमंडी इमरान खान को कहेगा कि वो ठीक है, वो मुल्क का हुब्बुल वतन है, मुहिब वतन है, वो मुल्क का हामी है, बाकी सारे गद्दार हैं। हमें इमरान खान से मुल्क के मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं ये बात आज यकीन से कह सकता हूँ, पहले भी कह रहा था लेकिन आज भी कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई ख़तरा है तो वो इमरान खान से बड़ा कोई नहीं। वो इस मुल्क के इदारों को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के मुआशरे को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के आइन को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क की जो हमारा पूरा एक मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी का, उसको ये निशाना बना रहा है। इस मुल्क के खिलाफ हर साजिश में वो हिस्सा है। इस मुल्क के ताल्लुकात दुनिया के मुल्कों से खराब कर रहा है। इमरान खान ये चाहता है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूं तो अल्लाह माफ करे कि ये मुल्क भी नहीं रहना चाहिए। वो चाहता है कि हर चीज तहस नहस हो जाए, अदालती निज़ाम तबाह हो जाए, आपका दिफाई निज़ाम तबाह हो जाए, आपका सियासी निज़ाम तबाह हो जाए, आपकी खारजा ताल्लुकात तबाह हो जाए, आपका अंदरूनी जो सिविल वार हो जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए अगर इमरान खान हुकूमत में नहीं है। ये आदमी फाशिस्ट है, अनार्किस्ट है, ये यहाँ सिविल वार करवाना चाहता है, यहाँ लोगों को लड़ाना चाहता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क के उन लोगों को सोचना चाहिए जो इमरान के पीछे इस वक्त थोड़े बहुत खड़े हैं। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि खौफ हो कि कोई लोग इसके पीछे नहीं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ये। अगर कहीं जलसा करके ये 20-25 हज़ार लोगों को पूरे मुल्क से इकट्ठा कर लेता है तो वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। हम एहतराम करते हैं उन लोगों की राय का, जो गलत है सही है, जो भी इमरान के पीछे हैं। लेकिन तरीका ये है कि अगर आपके पास आवाम की ताकत है, इंतज़ार कीजिए, इंतखाबात होंगे, लोगों से वोट लीजिए, लोग आपको वोट लेंगे, हम तस्लीम कर लेंगे, बिस्मिल्लाह करें, हुकूमत करें, अपनी मर्जी से चलाइए, जो आइन और कानून के मुताबिक आपके इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके लोग आइन की धज्जियाँ उड़ाएं। इस वक्त इस मुल्क में जो सदर मुमलिकत हैं वो आइन को पामाल कर रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क में जो गवर्नर पंजाब है वो आइन को पामाल करता रहा है। इस वक्त इस मुल्क का जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसने आइन को पामाल किया है। इस वक्त इस मुल्क का जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है उसने आइन को पामाल किया है। इस वक्त इस मुल्क का जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है उसने आइन को पामाल किया है। मुझे नहीं पता हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन बतौर एक सियासी कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी जो थोड़ा बहुत आइन को मैं समझता हूँ, इन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो कल कोई और शख्स आएगा, वो भी इसी तरह आइन को पामाल करेगा। इस मुल्क को यूनाइट रखने की एक ताकत, एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आइन है पाकिस्तान। अगर उसकी पामाली इस तरह शुरू हो गई कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आइन की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दी,
اور اس کو اپنی مرضی سے موڑنا اور نچوڑنا شروع کر دیا تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں نشان عبرت بنانا چاہیے. عمران خان کے منہ سے یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں جب وہ اپوزیشن کے اوپر، جو سابق اپوزیشن تھی یا اس وقت جو حکومت کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، یہ اور جماعتیں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. بھائی تم خود اس ملک کے واحد سیاسی لیڈر ہو جس کو بھارتی اور اسرائیلی لوگوں نے، وہاں کے کاروباری لوگوں نے فنڈنگز کی ہیں. کسی سیاسی جماعت کو اسرائیلیوں نے اور بھارتیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے، امریکیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے، عمران خان کو کی ہے. تم وہ واحد آدمی ہو جو اس ملک میں کلبھوشن کو آزادی دلانے کے لیے اسمبلی سے قانون بنانا چاہتے تھے. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے واقعے کی مذمت کرتا ہوں. پاک زمین پر ایسی حرکت بری سوچ والے ہی کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا اور انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات مضبوط کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ امن، ترقی اور سلامتی کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا. گفتگو کے دوران باہمی احترام پر مبنی مستقبل کے تعلقات پر اتفاق کیا گیا. اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فون کیا اور عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کا ویژن انسانی ترقی، علاقائی روابط اور پرامن ہمسایہ تعلقات ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے دوسری عالمی ورچوئل کرونا سمٹ میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دی. اینٹونی بلنکن نے 18 مئی 2022 کو ہونے والے عالمی تحفظ خوراک کے لیے ہونے والے وزارتی اجلاس میں بھی پاکستان کو شرکت کی دعوت دی. خارجہ امور کی وزیر مملکت حنا ربانی کھڑ نے یوکرین میں جاری جنگ، نہتے شہریوں کی اموات اور بگڑتی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یوکرین کے حوالے سے پولینڈ میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے لیے مسلسل سفارتی کاوشوں اور مذاکرات پر زور دے رہا ہے اور یوکرین کے عوام کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیپ بھیجنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 9 مئی کو سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے. اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت وزیر اعظم کے مشورے پر طلب کیا گیا ہے. اور ترقی کا سفر پھر سے شروع. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے آج بشام میں بڑے جلسہ عام کے حوالے سے کہا کہ سیاحت، انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں پھر سے عملی کام کا آغاز ہو گیا ہے. اقدامات کی بدولت روزگار کے بے پناہ مواقع پیدا ہوں گے. ہم دعووں پر نہیں، کام پر یقین رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم موجودہ حکومت کا ایجنڈا ملکی ترقی اور خوشحالی ہے. اس ضمن میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج شانگلہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ جلسہ عام سے خطاب میں ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے. تفصیل بتائیں گے ساجد اختر اپنی رپورٹ میں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف شانگلہ میں بشام کے مقام پر بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے. جلسے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور انجینئر امیر مقام نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا شانگلہ کا جلسہ تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا. جو لوگوں میں جذبہ ہے اور ولولہ ہے وہ قابل دید ہے اور لوگ انتظار میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ان کے درمیان ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگا. ہماری یہ رابطہ عوام مہم شروع ہے. جو جھوٹ دوسری پارٹی جو جھوٹ بول رہے، جو حقائق کو مسخ کر رہے، تو اس کی وضاحت پبلک میں بھی ہونی چاہیے. اس کی 4 سال کی کوئی کارکردگی اور پرفارمنس ہے ہی نہیں کہ قوم کو بتا دیا جائے کہ میں 4 سال وزیر اعظم رہا، 9 سال کے پی کے میں رولنگ کی،
तो मैंने आवाम को क्या दिया। जलसे में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शांगला की तरक्की के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे, जिससे अवाम का मयार जिंदगी बुलंद होगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने शांगला के अवाम से अपील की कि इलाके की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए वो अपने हर दिल अजीज कायद के इस्तकबाल के लिए बिशाम के जलसे में जरूर शिरकत करे। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च गोगी बचाओ मार्च है। तोशाखाना फरा उर्फ गोगी का तर्जुमान बना हुआ है, क्योंकि गोगी की करप्शन का खुरा बनी गाला की तरफ जाता है। फतह जंग में बड़े जलसे आम से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान इमरान खान ने अवाम को न सिर्फ रोटी, चीनी और बिजली बल्कि सुकून और तरक्की से भी महरूम कर दिया। तफसील बता रहे हैं रियाज पर की। शरीफ जलसा गाह पहुंची तो फजा खैर मकदमी नारों और आतिशबाजी से गूंज उठी। मरियम नवाज शरीफ ने फतेह जंग के लोगों को ईद समेत 3 मुबारकबादें दी। फतेह जंग वालों, ईद मुबारक। दूसरी मुबारक आपको कि आपकी जान इमरान खान जैसी नहूसत से छूट गई। जो आपका आटा खा गई, आपकी रोटी खा गई, आपकी चीनी खा गई, आपकी बिजली खा गई, आपका सुकून खा गई, आपकी तरक्की खा गई। और तीसरी मुबारक फतेह जंग वालों, आपको खादिमे पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा दिन रात काम करने वाला वजीर आजम मुबारक हो। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने गुज़श्ता 4 साल के दौरान न खुद कोई काम किया और न किसी को करने दिया। उन्होंने अपना सारा दौर इंतकाम में गुजार दिया। बुज़दार जैसा तोहफा वज़ीर आला बना तो उसके गांव में बिजली नहीं थी, और जब वो फारिग हुआ तो पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान इस वक्त फरा उर्फ गोगी को बचाने में लगे हुए हैं। लोगों को कहता है मेरे साथ लॉन्ग मार्च पे इस्लामाबाद चलो, तो फतेह जंग वालों में बता दूं कि वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो आजादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। फतेह जंग वालों, फराह खान को जानते हो? मुझे नहीं पता था कि फतेह जंग में भी फराह गोगी के किस्से पहुंच चुके हुए हैं। ये देखो, ये एक बच्चा लेके खड़ा है, लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। फराह खान का दूसरा नाम है इमरान खान। फराह गोगी का जो खुरा है ना खुरा, वो बनी गाला को जाता है सीधा। इमरान खान को तोशा खान करार देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि साबिक वजीर आजम अवाम को लंगर खानों में लगाकर खुद तोशा खाना लूटने में लगे रहे। फतेह जंग को भी पता है कि तोशा खान इमरान खान का असल नाम है। पाकिस्तानियों को लंगर खानों पे लगाकर खुद तोशा खाने को लूटता रहा। कौम के लिए लंगर खाने और इमरान खान के लिए तोशा खाना। फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इमरान खान ने खुद लगाया, जिसकी तारीफें करते हुए इमरान खान जमीन और आसमान के किनारे मिलाया करता था,
اب جب فورن فنڈنگ میں اپنی چوری پکڑی گئی ہے تو آج کہتا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. عمران خان اپنی چوریوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ. مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے جو نقاب اوڑھ رکھا تھا قدرت کے نظام نے اسے بے نقاب کر دیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے رکن قومی اسمبلی ملک سہیل خان اور افتخار احمد خان عرف مٹھو خان کو شاندار جلسہ پر خراج تحسین پیش کیا. مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ملک سہیل خان اور افتخار احمد خان عرف مٹھو نے مریم نواز کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا. ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ڈالر 5 روپے کا اور برآمدات 400 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتی ہیں. شہید بے نظیر آباد کی تحصیل دور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو ان کے حقوق دلوائے ہیں. سابق صدر کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ بلوچستان میں بہت غم ہے، بڑے مسائل ہیں اور ہم نے بلوچستان کے غم کم کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے. آصف علی زرداری گاؤں حاجی لال محمد بروہی بھی گئے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. سابق صدر نے درگاہ جام سخی داتار پر بھی حاضری دی. انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی. ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے حوالے کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. تازہ کارروائی کے دوران ضلع اسلام آباد میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے پہلگام میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. فوجیوں نے بارہمولہ اور اسلام آباد کے اضلاع میں کارروائیوں کے دوران 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے تحریک آزادی کشمیر کے ممتاز کارکن ریاض نائک کو اور ان کے ساتھی عالد احمد کو ان کے دوسرے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی ظلم و تشدد کا جلد خاتمہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا اور بھارتی تسلط سے آزادی کے ان کے مشن کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا. حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے. تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مقرر کیے جانے والے جج بھارتی فوجیوں کے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی پردہ پوشی کرتے ہیں جو کہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. عالمی منظرنامے سے کچھ خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے شہر جودھ پور کے چلوری گیٹ چوراہے پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیر کی رات کو ہونے والے ہنگاموں کے بعد 10 تھانوں کے علاقوں میں نافذ کرفیو کو مزید 2 دن کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. اب کرفیو کل رات 12 بجے تک جاری رہے گا. تاہم کرفیو میں 4 گھنٹے کی نرمی ہوگی جس میں صرف ضروری اشیاء کی دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. کرفیو کی وجہ سے مسلمانوں نے عید کی نماز بھی گھروں میں ادا کی تھی. جبکہ بھارت میں سکھوں کے آزاد وطن خالصتان کے لیے ریفرینڈم کا اگلا مرحلہ کل اٹلی میں منعقد ہوگا. 31 اکتوبر 2021 کو لندن سے سکھوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے ریفرینڈم کا آغاز ہوا تھا اور خالصتان ریفرینڈم کے سلسلے میں برطانیہ اور دیگر ممالک کے مختلف شہروں میں ہونے والی پولنگ میں لاکھوں سکھوں نے حصہ لیا. خالصتان ریفرینڈم کے ذریعے سکھوں نے بھارت کو ان کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کا سخت پیغام دیا ہے. ریفرینڈم کے نتائج کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو بھجوائے جائیں گے تاکہ وسیع تر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے. اسرائیل کے دارالحکومت میں ایک چاقو بردار شخص نے 3 افراد کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا جس کے بعد حملہ آور سہولت کاروں کے ہمراہ گاڑی میں فرار ہو گیا. اسرائیل کے یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں اجتماعات منعقد کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں. اسی دوران ایک چاقو بردار شخص نے گاڑی سے اتر کر مختلف مقامات پر شہریوں پر حملہ کر دیا. اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے سری لنکا میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا ہے جس کے بعد حکومت مخالف مظاہروں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. سری لنکن صدر گوتابایا راجاپاکسے نے ملک میں ایک بار پھر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے. پچھلے 5 ہفتوں میں یہ دوسری ایمرجنسی ہے. تازہ ترین ایمرجنسی نافذ کرنے کی مزید تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئیں. گزشتہ روز صدر مخالف احتجاج کے دوران طالب علموں نے پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی تھی تاہم ان کو منتشر کر دیا گیا تھا.
بات کریں گے یوکرین کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ امن سمجھوتا اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی فوج یوکرین سے واپس بلائے۔ دوسری جانب روس کی فوج یوکرین کے شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہر میں اب بھی کچھ یوکرینی فوجی موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار ایک متفقہ بیان میں رضامند ہوئی ہے، جس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوتریس کی جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے نئے فوجی امداد کا اعلان کیا ہے اور امریکہ کا پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے مزید امداد کی منظوری دے۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے کے مطابق رواں برس فروری سے یوکرین میں جاری روسی حملوں کے نتیجے میں وہاں 2.5 کروڑ ٹن اناج پھنس گیا ہے۔ جنیوا UN فوڈ ایجنسی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بحیرہ اسود میں محصور بندرگاہوں اور انفراسٹرکچر کے چیلنجز کے باعث خوراک کا اسٹاک یوکرین کے باہر منتقل نہیں کیا جا سکا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے نتیجے میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ گندم اور کوکنگ آئل جیسی اہم ترین اشیاء خورد و نوش کی قلت کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ریت کے طوفان کے بعد سانس کی بیماری پھیلنے کے باعث 1000 افراد ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ یہ گزشتہ ماہ ملک میں آنے والا 7واں طوفان ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق عراق کے 18 صوبے ریت کے طوفان سے متاثر ہوئے۔ دارالحکومت بغداد کے علاوہ شمال والانبار اور کرکوک صوبوں کے علاوہ لوگوں کے گھروں کے اندر رہنے کی تاکید کی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق الانبار صوبے کے اسپتالوں میں سانس لینے میں دشواری کے 700 کیسز سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی سینکڑوں نشستیں ہار گئی ہے، جبکہ لبرل ڈیموکریٹس کی سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برمنگھم میں لیبر پارٹی کی اکثریت برقرار ہے۔ بریڈ فورڈ میں بھی لیبر پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں لیبر پارٹی تیسرے نمبر سے دوسرے نمبر پر آ چکی ہے۔ برطانیہ بھر میں کئی خواتین سمیت سینکڑوں پاکستانی بھی کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ کوہ پیمائی کی دنیا میں پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز۔ معروف قومی کوہ پیما سرباز خان نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سر کر کے تاریخ رقم کر دی۔ سرباز خان نے آج صبح 8586 میٹر بلند چوٹی کنچن جنگا کو سر کر کے قومی پرچم لہرا دیا۔ سرباز خان 8000 میٹر سے بلند 10 چوٹیاں سر کرنے والے واحد پاکستانی کوہ پیما ہیں۔ قومی کوہ پیما اس سے قبل ناگا پربت، کیٹو، لوٹسے، براڈ پیک، مناسلو، اناپورنا، ایوریسٹ، گشر برم اور دولی گیری سر کر چکے ہیں۔ سرباز خان کو بغیر آکسیجن کئی چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گزشتہ 3 روز میں دوسری بار کنچن جنگا چوٹی پر سبز ہلالی قومی پرچم لہرایا گیا۔ 5 مئی کو شہروز کاشف نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ رواں سال ستمبر میں چین میں ہونے والی 19ویں ایشین گیمز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر منتظمین کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایشین گیمز 10 سے 25 ستمبر تک چین کے شہر ہانگجو میں شیڈول تھی۔ اولمپک کونسل آف ایشیا نے بھی ایشین گیمز کو ملتوی کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ، ایشین گیمز کمیٹی اور چینی حکام نے باہمی مشاورت سے گیمز کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکریہ انیس۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں قلعہ سہیل خان میں خان امان اللہ خان قدیم عید میلہ عید کے چوتھے روز اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ عید میلے میں مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے، جس میں ہمسایہ ملک افغانستان سے بھی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کھلاڑیوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ اختتامی تقریب سے قبائلی مائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ایسے میلوں اور مقابلوں میں نہ صرف امن و خوشحالی بلکہ روزگار کے لیے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان مقابلوں کا مقصد امن، بھائی اور چارے کو فروغ دینے کے ساتھ عوام کو صحت مند تفریح فراہم کرنا ہے۔ میلے میں ڈول کی تھاپ پر علاقائی رقص اندر بھی پیش کیا گیا۔ آخر میں مہمان خصوصی اور دیگر نے پوزیشن لینے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ناظرین، نیو یارک میں 800 قدیم اشیاء کی نیلامی ہو رہی ہے، جن میں مشہور مصور پکاسو کی ایک پینٹنگ بھی شامل ہے۔ یہ پینٹنگ 1932 میں بنائی گئی تھی۔ خیال ہے کہ یہ شاہکار $6 کروڑ میں فروخت ہو سکتا ہے۔ نیلام کی جانے والے اشیاء میں دوسرے مصوروں کے فن کے نمونے بھی شامل ہیں۔
और नाज़रीन अब आपको बताएंगे जद्दा में सऊदी अरब के नेशनल इवेंट सेंटर की जानिब से शानदार और भरपूर अंदाज में 1 मई से 30 जून तक रोजाना साहिल समंदर पर सऊदी अवाम, उनके अहल खाना और दीगर ममालिक के बाशिंदों की तफरीह के लिए शानदार रंगारंग प्रोग्राम्स का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम में हर उम्र के लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रोजाना शाम को हजारों की तादाद में अवाम आतिशबाजी, मूसीकी के प्रोग्राम, गैर ममालिक से आए हुए माहिरीन के करतब, खाने पीने के स्टॉल से अलग सुबह तक महसूस होते हैं। अवाम का कहना है कि सऊदी हुकूमत और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अवाम के लिए बेहतरीन तफरीह का बंदोबस्त किया है। नाज़रीन, स्पेन के शहर लीदा में मुसलमानों की जानिब से मकामी मस्जिद के इमाम को एक लग्जरी कार ईद के तोहफे पर दी गई है। इस वाक़े ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। अल रहमान मस्जिद में मुस्तकिल नमाज पढ़ने वाले लोगों ने कहा कि ये तोहफा रमज़ान के महीने में उनकी कोशिशों के लिए है। इमाम उसामा ने अपने फेसबुक पेज पर इस मोहब्बत और इनायत के लिए नमाजियों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा कि आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मुझे खूबसूरत, कीमती और महंगा तोहफा देकर हैरान कर दिया है। अल्लाह इसे कबूल करे। और नाज़रीन, अफसोसनाक खबर भी आपको देंगे। सीनियर सहाफ़ी खालिद हमीद फारूकी ब्रसल्स में इंतकाल कर गए हैं। वो कुछ अर्जे से 8 से क़लब में मुब्तला थे। लंदन में ब्रसल्स पहुंचने पर उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ जो कि जानलेवा साबित हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। खालिद हमीद फारूकी एक कोहना मश्क और अपने शोबे से इश्क करने वाले सहाफ़ी थे। खालिद हमीद फारूकी की वफ़ात सहाफ़त के शोबे का बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सहाफ़ती खिदमात को ता देर याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। सीनियर सहाफ़ी खालिद हमीद फारूकी की वफ़ात पर बहुत दुख हुआ। वो संजीदा तबीयत और आला सहाफ़ती मयार पर कारबंद सहाफ़ी थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि खालिद हमीद फारूकी यूरोप से पाकिस्तानी सहाफ़ी के तौर पर मारूफ थे। हालिया यूक्रेन जंग में भी उन्होंने नई सहाफ़ती तारीख रकम की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि उनकी सहाफ़ती खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। पंजाब के रुकने सूबाई असम्बली मियां नवीद के वालिद राना अहमद अली की नमाज जनाजा पाकपतन में अदा की गई। जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राना अहमद अली को गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पाकपतन सिटी पुलिस ने मकतूल के बेटे मियां नवीद अहमद की मद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक कत्ल की वजह सियासी मुखालिफत और जायदाद के तनाज़ात हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। नाज़रीन, कोहाट में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। बारिशें न होने और साबिक हुकूमत की नाकिस ज़रूरी पॉलिसी की वजह से लोड शेडिंग में इजाफे और खाद की किल्लत की वजह से किसानों को फी एकड़ पैदावार में कमी का सामना है। और नाज़रीन, अब आपको मौसम की बदलती रुतों के हवाले से अपडेट करते हुए आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मुल्क के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में सिब्बी, दादू 46, जैकबाबाद, लाड़काना और मोइनजोदड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।